This call is now being recorded. Okay, now we are going to discuss about transistor. Okay, in this transistor, the very important question is explain about CE configuration, common emitter configuration. To understand this, first we need to know about the transistor. See, transistor consists of three terminals. Okay, collector, emitter, collector, base, emitter. Diode consists of two terminals, anode and cathode. Same like that, get three terminals. Cathode, collector, base and emitter. There are two types of transistor, NPN transistor, PNP transistor. Okay, here construction, uh, transistor construction is very important. Okay, we can take a semiconductor material. It divided into three parts. It's divided into three parts. Okay, this is emitter region, base region, collector region. Emitter region, base region, collector region. From emitter region, we will get emitter terminal. From base region, base terminal. From collector, collector terminal. And this one, I said that just now, there are two types of transistor, PNP or NPN transistor. See, if it is a PNP transistor, check it. PNP transistor here. Emitter is P type. This is a emitter, base, collector. PNP transistor means in between collector and base, in between collector and emitter. Okay, emitter and collector in between, base will be there. Means here they given PNP transistor is a thin layer of N type. Okay, thin layer means small layer of N type is sandwiched between two layers of P type. Two layers of P type. See here, in between two P types. Okay, it is N layer is or N region is sandwich. Okay, N layer is sandwich. Then it is called as a PNP transistor. Here also NPN transistor means in between two. Okay, in NPN transistor, a thin layer of P type. Okay, P type silicon is sandwiched between two layers of N type silicon. Okay, this is about the NPN transistor, PNP transistor. Okay, please keep in mind. NPN in the sense, listen, emitter is N. I have to study in this way. Okay, NPN means emitter is P type, N type, base is P type, and collector is N type. PNP transistor in the sense, emitter is P type, base is N type, collector is P type. Now, symbols. This is a symbol. Listen carefully. The symbol wise. Okay, here NPN transistor. Okay, current should be. Okay, actually the charge carriage can flow from emitter to collector. But here emitter is N type. N type in the sense, see, this is a emitter, this is a base, this is a collector. Emitter is N type in the sense electrons can flow from emitter to collector. That's why current is opposite direction. This is the current direction. Arrow mark is current direction. Current direction. Please keep in mind current direction. It should be outside NPN. PNP, it should be inside. Okay, you can draw this symbol, or you can draw for PNP same. This is a base, this is a collector, and this is emitter. You can draw same way. You can okay. Here for emitter, it is the inside direction. Inside. Current direction should be inside. Current direction should be inside. Okay, this is a PNP transistor. These are symbols. Please keep in mind. This is very, very important. With the symbol only we are going to draw. Okay, we are going to draw the configurations. Now, area wise, collector region is always high.
Okay, collector region is always high area. Next emitter, base is thin layer. Doping why emitter is heavily doped, the collector is moderate doped, base is okay lightly doped. These all you don't want, but listen carefully. And it's very important. Junctions. These are junction. There are two junctions in the transistor. Junction J1, J2. Junction J1 is, listen carefully. Here I will show to you. There are two junctions. Okay, this is a one junction. Here also one junction. Junction means what I said. Generally in roads, okay, we can call it a junction means two or more than two roads meet a point, that we can call it as a junction. Here junction in the sense two materials meet at a point. See here, NP here meeting one point. Okay, I will draw here with another color. Choose here. Okay, here this is a junction. Is it correct or not? This is a junction. If it is a NPN transistor, this is a NPN transistor. Okay, N type material, P type material, meet a point, junction. This is a J1, this is a J2. J1 is in between which regions? This is a emitter region and the base region. J1 is in between emitter and base region. J2 is collector and base region, in between collector and base region. Okay, in some test book they will call it as a emitter base junction or base emitter junction, base emitter junction. Or some textbook they will call JE junction, emitter junction. That's it, emitter junction. But you can remember base emitter junction or emitter base junction. This is a one junction. Here collector base junction or base collector junction. Base collector junction. Please keep in mind. Okay. Next we'll move to the. This is very important. Okay, this is very important. I already said right. PNP transistor. Emitter is P type, base collector. It is a forward bias. We already know that. Listen carefully. Forward bias means we already know P. This is a P type. This is a emitter. This is a base. This is a collector. Forward bias means P type material connected to positive terminal of the battery. N type, negative type material connected to the negative. This is a forward bias. This is a reverse bias. N type material is connected to positive terminal. Positive type material connected to the negative terminal. It's a reverse bias. Okay. P to positive. P means positive. N means negative. Positive to positive, negative to negative. It is a forward bias. Negative to positive, positive to negative is reverse bias. Please keep in mind. Okay. Okay, this is about the forward bias and reverse bias. But you have to keep in mind modes of operation of transistor. This is a very important. This table, if you remember, you can write any configuration. Listen, I already said there are two junctions in between emitter base or base to emitter. This one also can write as a base to emitter. This one I can write as a base to collector junction. Okay, both are in reverse bias. It is a cutoff mode. Okay, if emitter junction, base emitter or emitter base junction is forward bias, in reverse bias it is active mode. For both are forward bias, it is saturation mode. Emitter base junction is in reverse bias, collector base junction is forward bias, it is a reverse active mode. Please keep in mind. This will be helpful in the configurations. Please keep in mind. Okay. Yeah. Transfer current, these all we don't want. Yeah, configurations. This is important now. Common emitter configuration I will tell. How to draw the circuit diagram is important. Please keep in mind. This is very important. I hope so 90% we can expect the question. Okay, from in this configuration 99% we can expect. Okay, in the configurations, this is 90% of the chance they can ask. 90%. This is 8% of the chance. This is 1% of the chance. Okay, common emitter configuration. Please keep in mind. How to remember? Listen, it's a very simple. If you see the diagrams, you have to draw. See, first CE basic circuit I will write. CE configuration basic circuit. Basic circuit. Then we can draw this one. How we can draw this one? I will tell you. See, basic circuit is Basic circuit is, listen carefully. Okay, first of all, common emitter means CE means common emitter. Common emitter. CE means common emitter.
configuration. This is a very, very important. Please, common emitter configuration. See, in the common emitter configuration, CE configuration, okay, emitter should be, okay, ground, common. It is common means ground now. Common means ground. Okay, emitter should be ground now. Then if you observe here, the symbol is very important. Listen carefully. Symbol is very important. Symbol is very important. Okay, this is, yes. Okay, which one? This is a base. This is collector. This is emitter. Okay, emitter is connected to ground means emitter is always connected to ground. That's why common emitter configuration. Common emitter configuration. Okay, now this junction is which one? In between emitter and base. This is in between emitter base junction. This is collector base junction. In between collector and base, right? Okay, this is forward bias. This junction is always forward bias. This junction is always reverse bias. Reverse bias. Now it is a NPN transfer or PNP transfer. Check it. NPN transfer. Current it should be. See, sometimes they will ask you PNP. Okay, I will draw both. Okay, listen carefully. Don't by heart anything. Okay. This is input junction. Which one? Okay, this is input junction. This is output junction. This is forward bias. Output junction is reverse bias. Okay, now tell me that emitter, okay, this is a NPN transfer, PNP, current direction is outside, this is a NPN. This is a N type, this is a P type, and this is a N type. Then please keep in mind, okay, now this is a forward bias means base is P type, P means positive, then it should be connected to positive. It should be connected to positive. Now collector is, here reverse bias I said, reverse bias. Collector is N type, reverse bias in the sense N type should be connected to positive terminal. Means this is a positive, this is also positive. Next here, definitely the positive means it is a negative, that's it. Here positive in the sense it's a negative. This is a basic circuit, this is a basic circuit. This is very, very basic circuit. From this, how we can bring this one? How we can bring this one? Listen carefully. Here, I can give the name, power supply name, I can give that V suffix BBB. Okay, these names I will tell you. This is a very, very basic circuit. From this basic circuit, how we got this one? Here I will do some little bit modification in this circuit. See here, this is, I will do some little bit modification. Okay, this is also correct, but I'm telling. You can also draw in this way. Simply I can tell. Okay. See here. I will do little bit modifications in the circuit to remember very simple way. See here, first this one. Okay, this is a base side, right? Please are careful. Base. Base is connected to positive terminal. You can connect positive here. And with respect to this negative. Negative. Here also, it is connected to positive and it is connected to negative. Okay, positive, negative. See here, collector base junction. Okay, it's very, very important, ma. Wait a second. It's very, very important. Yeah. Yeah. This is over. Now we need. Okay, we need to give this a positive. Listen, I will repeat. Base is connected to positive terminal with respect to this negative. Collector. This is here also. This is emitter. This is base, and this is collector. This circuit diagram itself, you will get 4 marks. If they ask 10 marks question, circuit diagram itself will get 4 marks question. Okay, definitely. See here.
definitely where you draw the supply, there is a one resistor. Here also one resistor. And we are seeing the characteristics. Characteristics in the sense, input voltage, input current I need, output voltage, output current I need. Please keep in mind, voltmeter, this is a V means voltmeter, A means current meter, ammeter, voltmeter, ammeter. Voltmeter always connected to parallel. For this one, this is a parallel connect. We need to connect parallel. Here for this one parallel. Means, see here, I will draw, this is a basic circuit, right? Input side one resistor. Resistor why we are using here? To limit the current, resistor to limit the current. If you apply some supply, okay, to limit the current, we need to use one resistor. Okay, two supplies are there. This is one energy, this is also one energy supply. That's a two resistor. After that, okay, input side, this is the input side, right? Input junction side, one voltmeter, one current. One voltmeter, one current. Names, how we need to give. Plus, okay, these symbols. These are plus minus, right? Here also plus minus. Plus minus. Okay, here first current is flowing in this direction, that's a plus minus. Come to this side, here plus minus in the same, here also plus minus, here it is plus minus, here also plus minus. Here minus is not there, some mistake. See, circuit drawing is very important. Circuit drawing is very important. Yeah, names are, see, this is in between which one, base and emitter, that's a VBE. And which terminal, this is a base terminal, that's a IB current. Next one is here, which current, a collector having collector current, IC. Here it is IE. This voltage is in between which one, V, collector and voltage, VC. This circuit itself will get, if you draw the circuit correctly, 4 marks you can get. 4 mark. Now, input characteristics, listen carefully. Input characteristics. Okay, input characteristics in the sense, see here, they're given clearly. For any configuration, if they ask, these points are same. It is defined as characteristic curve drawn between input voltage and input current, where output voltage is constant. Output side I need to means input characteristics in the sense, input side we have to vary. Input voltage, input current. This is input voltage, this is input current. These are output current, output voltage. Okay, current. A means current, V means voltage. Means input characteristics in the sense, okay, we need to draw the characteristics curve between input voltage to input current when output voltage is constant. Okay, to determine the characteristic, the collector base voltage means this is the output voltage. This is which voltage? Collector base voltage in the sense, output voltage is kept constant and 0. Base current IB means what is this one? Input current. Okay, increasing from 0 by increasing VBE. VBE means which one? This is the input voltage. That's it. A curve is drawn. Okay, ఎలా వస్తుందంటే డయోడ్ ఉంది కదా, గుర్తుందా? డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, డయోడ్ లాగే వస్తుంది క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ఒక డ్రా చేసిన సార్ 2-3 డ్రా చేసిన నాట్ ఇష్యూ. ఓకే, if it is increase, you will get like this also, one more curve, సేమ్ డయోడ్ లాగే వస్తుంది. అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దేనిలో డ్రా చేస్తామో, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్ బిట్వీన్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ టు అవుట్పుట్ కరెంట్, వేర్ యాజ్ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ సైడ్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ అంటే టు డిరైవ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టర్ ద బేస్ కరెంట్ ఐబి ఈస్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్ బికాస్ ఇన్పుట్ కరెంట్ కదా. అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఇన్పుట్ సైడ్ కాన్స్టెంట్, ఇన్పుట్ కరెంట్. Okay, input current constant and 0. Okay, and collector current IC, this is output current, and VC is the output voltage. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా వస్తాయంటే ఇలా వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా, ఇలా డ్రా చేయాలి. దీంట్లో రీజన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. దిస్ ఈజ్ కట్ ఆఫ్ రీజన్, అంటే దీని కింద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్లో ఉంటుంది. యాక్టివ్ రీజన్, దిస్ ఇస్ యాక్టివ్ రీజన్, దిస్ ఈజ్ ద సాచురేషన్ రీజన్. ఓకే, ఇవి డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, మనకి చెప్తాడు యాక్టివ్ రీజన్ ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పానమ్మా. ఓకే, ఎమిటర్. ఓకే చూడమ్మా, బాగా చెప్పండి. ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ రివర్స్ బయాస్లో ఉంటుంది. ఒక టేబుల్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను కదా అలా. సాచురేషన్ రీజన్ ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా? 2 జంక్షన్స్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉన్నప్పుడు, 2 జంక్షన్స్ బిఈ అండ్ సిబి. బి మీన్స్ బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. కట్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే 2 రివర్స్ బయాస్లో ఉన్నప్పుడు. ఈ టేబుల్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది.
కట్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే రెండు రివర్స్ బయాస్ ఏ కరెంట్ రాదు, దట్స్ కరెంట్ ఈజ్ జీరో. కరెంట్ ఈజ్ జీరో. సాచురేషన్లో ఏమవుతుందంటే విసిబి జీరో అయిపోతుంది. విసిబి అంటే ఏంటి? ఓకే, విసిబి అనేది చాలా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, దట్స్ వై విసిబి మీన్స్ కలెక్టర్ బేస్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్మాల్, దట్స్ వై 0 volts వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సిఈ కాన్ఫిగరేషన్. 10 మార్క్స్కి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిఈ కాన్ఫిగరేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 90% ఓకే రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సిబి కూడా చూడండి, సిబికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ సేమ్. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ నేను ఐ విల్ చేంజ్ ద ఓకే సర్క్యూట్, సింపుల్గా డ్రా చేపిస్తాను. ఇది చాలా డిఫికల్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఐ విల్ డ్రా యూ వెరీ సింపుల్ వే. ఈ సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి బేసిక్ సర్క్యూట్ తెలిసి. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ సర్క్యూట్? బేసిక్ సర్క్యూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓకే కామన్ బేస్. కామన్ మీన్స్ ఓకే గ్రౌండ్ ఈస్ బేస్. ఓకే, గ్రౌండ్ బేస్ రావాలి అంటే సి హియర్ మనకి జనరల్గా ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎమిటర్, దిస్ ఈస్ ద బేస్, దిస్ ఈస్ ద కలెక్టర్. కరెక్టే కదా? ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే ఎమిటర్ని నేను గ్రౌండ్ చేయగలను, ఎమిటర్ని మాత్రం గ్రౌండ్ చేయాలి. కానీ నాకు ఏది కావాలి? బేస్ గ్రౌండ్ చేయాలి. అందుకే నేను ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను. బేస్ గ్రౌండ్ అవ్వాలి కాబట్టి దిస్ ద బేస్, దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కలెక్టర్. ఓకే, దీన్ని గ్రౌండ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ జంక్షన్, అవుట్పుట్ జంక్షన్. ఓకే, ఇది ఇన్పుట్ జంక్షన్, దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్ జంక్షన్, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ జంక్షన్. ఇన్పుట్ జంక్షన్, అవుట్పుట్ జంక్షన్. ఓకే, ఇన్పుట్ జంక్షన్ అంటే ఏంటి? బేస్ ఎమిటర్ ఆర్ ఎమిటర్ బేస్ అనొచ్చు. అవుట్పుట్ జంక్షన్ కలెక్టర్ బేస్. ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్స్ఫర్, పిఎన్పి ట్రాన్స్ఫర్. ఎన్పిఎన్ఏ మనం రాస్తున్నదంతా ఎన్పిఎన్. ఎమిటర్ ఈజ్ ఎన్, దిస్ ఈజ్ పి, దిస్ ఈజ్ ఎన్పిఎన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇది ఇన్పుట్ జంక్షన్ ఎలా ఉండాలి? ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇది ఎలా ఉండాలి? రివర్స్ బయాస్లో ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఎన్ టైప్. ఫార్వర్డ్ అంటే ఏమని అర్థం? నెగిటివే కనెక్ట్ కావాలా? ఇది పాజిటివ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ నెగిటివ్, ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్. ఇక్కడ చూడండి, మా రివర్స్ బయాస్ అన్నాడు కదా, ఎలా కనెక్ట్ కావాలి ఇది? ఓకే, ఎలా కనెక్ట్ కావాలా? నెగిటివ్ పాజిటివ్ కనెక్ట్ కావాలా? ఇది నెగిటివ్ కనెక్ట్ కావాలా? దిస్ ఈజ్ బేసిక్ సర్క్యూట్. ఈ బేసిక్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసిన తర్వాత దీని పేరు విఈఈ అని పెడతాను, ఇక్కడ విసిసి అని పెడతాను. ఎందుకంటే బేస్ కామన్ అయింది కాబట్టి విఈఈ. అండ్ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ పెడతాము, ఇన్పుట్ సైడ్ అవుట్పుట్ సైడ్. ఎక్కడైతే సప్లై అప్లై చేస్తామో ఓకే అక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్కి ఒక వోల్టీమీటర్, కరెంట్కి ఒక అమ్మీటర్. అవుట్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్కి ఒక వోల్టీమీటర్, కరెంట్కి అమ్మీటర్. వోల్టేజ్ అట్లప్పుడు ప్యారల్గా ఉంటుంది. చూడండి ప్యారలల్. ట్రైన్ ట్రాక్ తెలుసు కదా, ట్రైన్ ట్రాక్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యారలల్, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ ప్యారలల్. అందుకే దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో ఇట్ ప్యారలల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లైక్ దట్. ఓకే సి హియర్, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్లు చూడండి మా, ఇక్కడ నెగిటివ్ ప్లస్ అని చెప్పాను. ఎమిటర్ ఈజ్ ఎన్ టైప్, ఫార్వర్డ్ బయాస్ కాబట్టి నెగిటివ్ కనెక్ట్ కావాలి. అంటే నెగిటివ్ పాజిటివ్, హియర్ నెగిటివ్ పాజిటివ్, హియర్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్, హియర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, రైట్? దెన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, హియర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తే ఏం చేస్తాం? ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దేని డ్రా చేస్తాము? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్కి, ఇన్పుట్ కరెంట్కి కాన్స్టెంట్ ఏముంటుంది? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, వాటి పేర్లు తీసుకోండి. అంటే ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐఈ అవుతుంది, ఎమిటర్ కాబట్టి ఐఈ. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత? ఎమిటర్ బేస్ మధ్యలో ఉంది వోల్టేజ్. కరెంట్ ఐసి, కలెక్టర్ కరెంట్. వోల్టేజ్ కలెక్టర్ బేస్, విసిబి. వోల్టేజ్ ఇస్ కలెక్టర్ బేస్. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్ డయోడ్ మారే వస్తుంది. ఓకే, ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే రిజర్వ్ కేర్ఫుల్, ఇక్కడ బీటా వాల్యూ లార్జ్ ఉంటుంది, దాని కరెంట్ గెయిన్ మీకు అది అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ 0 నుండి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ నుండి ఇలా స్టార్ట్ అయింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి 0 నుండి కాదు, 0 కంటే ముందే స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇక్కడ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇది కట్ ఆఫ్ రీజన్. నేను ఐ విల్ టేక్ అనదర్ కలర్.
రెడ్ కలర్, దిస్ ఈస్ కట్ ఆఫ్ రీజన్, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. అంటే 0 మిల్లీ ఆంపియర్స్ కంటే కింద ఇది కట్ ఆఫ్ రీజన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇది ఇలా వస్తుంది. ఇది అనమాట యాక్చువల్గా ఇది సాచురేషన్ రీజన్, ఈ రిమైనింగ్ అంతా యాక్టివ్ రీజన్. దిస్ సిఈ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నెక్స్ట్ సిబి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ కర్మగా సిసి అడిగాడు అనుకున్నాం ఇన్ కేసు, అది ఈజీనే. సిసి అడిగితే ఓకే, కలెక్టర్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది, కలెక్టర్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది, అంతే. కలెక్టర్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ డ్రా చేస్తుంది చూడండి. కలెక్టర్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్ అవుతుంది, ఇది కలెక్టర్ అవుతుంది, ఇది బేస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏంది, ఇది ఇన్పుట్ సైడ్, ఇది అవుట్పుట్ సైడ్. ఇన్పుట్ సైడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అని చెప్పాను కదా, ఇది ఎన్. ఓకే, ఎన్పిఎన్, ఎన్పిఎన్కే డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, బేస్ ఈజ్ పీ టైప్, పాజిటివ్, ఫార్వర్డ్ బయాస్ కాబట్టి పాజిటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ నెగిటివ్. ఓకే, ఇక్కడ ఎమిటర్. ఓకే, ఇక్కడ కలెక్టర్ అని చూడాలి, కలెక్టర్ ఈజ్ ఎన్ టైప్. మా కలెక్టర్ ఈజ్ ఎన్ టైప్ ఇన్ ద సెన్స్ కలెక్టర్ అని చూడాలి, కలెక్టర్ బేస్ కలెక్టర్ అనేది ఎన్ టైప్ కాబట్టి రివర్స్ బయాస్, దిస్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్ ఉంటుంది, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్గా ఉంటుంది. కలెక్టర్ చూడండి, కలెక్టర్ ఎన్ టైప్ కాబట్టి పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నెగిటివ్, దట్స్ ఇట్. కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్గా డ్రా చేయండి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సిబి, సిఈ, సిసి కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, కంపారిజన్, నేను ఆ కంపారిజన్ని నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఎలా డ్రా చేయాలనేది నేను చెప్తాను, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇది ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ కంపారిజన్ ఆఫ్ సిబి, సిఈ, సిసి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంపారిజన్ ఆఫ్ సిబి, సిఈ అండ్ సిసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నేను ఒక వైట్ పేపర్లో రాస్తాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి. అలాగే సీ హియర్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిబి, సిఈ, సిసి కంపారిజన్. ఓకే, సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ మిస్ అయిందంటే కంపారిజన్ దగ్గరే ఉంటాడు వాడు, డెఫినెట్గా కంపారిజన్ దగ్గరే ఉంటాడు, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్. ఓకే, యా, కంపారిజన్. సీమా సింపుల్గా చెప్తాను, ఇవే పాయింట్స్ రాసేసేయండి, ఎక్కువ స్టైల్ తీసుకోవద్దండి. సి, కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్, కామన్ కలెక్టర్. ఓకే, ఫస్ట్ కంపారిజన్ రాసేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఏం తెలియాలంటే, ఈ కంపారిజన్ రాసేటప్పుడు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, చాలా సింపుల్గా అయిపో కొట్టేస్తాను చూడండి మా. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం రాస్తామంటే, ఓకే, కామన్ టెర్మినల్, కామన్ టెర్మినల్, కామన్ టెర్మినల్. ఓకే, మనకి పేరులోనే ఉంది కామన్ బేస్ టెర్మినల్, కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే బేస్ ఈజ్ ద కామన్ టెర్మినల్, బేస్. ఇక్కడ కామన్ ఎమిటర్ అంటే ఎమిటర్ ఈజ్ కామన్ టెర్మినల్, ఇక్కడ కలెక్టర్ ఈజ్ కామన్ టెర్మినల్. ఫస్ట్ ఓకే, ఇదొక ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ కంపారిజన్లో. సెకండ్ వన్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్, అంటే ఇన్పుట్ సైడ్ ఏమి ఇస్తాం అనేది ఇన్పుట్ టెర్మినల్. మీరు సిఈబి కాన్ఫిగరేషన్ డయాగ్రామ్లో చూడండి, బేస్ కామన్ అయితే ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది, ఎమిటర్. సిఈ కాన్ఫిగరేషన్లో బేస్, సిసి కాన్ఫిగరేషన్లో బేస్, ఇన్పుట్ టెర్మినల్, దిస్ ఈజ్ ఓవర్. అవుట్పుట్ టెర్మినల్, అవుట్పుట్ టెర్మినల్. ఇక్కడ చూడండి మనం చూడాలి సిబిలో కామన్ బేస్. ఓకే, ఇన్పుట్ టెర్మినల్ ఎమిటర్, దెన్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్ కలెక్టర్. సిఈలో కూడా అవుట్పుట్ టెర్మినల్ ఇస్ కలెక్టర్, సిసిలో ఎమిటర్ ఈస్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్, అవుట్పుట్ టెర్మినల్. ఓకే, దెన్ ఇన్పుట్ కరెంట్. సీ హియర్, ఇప్పుడు చూడండి ఇన్పుట్ కరెంట్, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏ టెర్మినల్ ఉందేమో ఇన్పుట్ ఈస్ విచ్ టెర్మినల్, బేస్ అంటే ఐబి కరెంట్. ఇక్కడ సిఈలో ఐఈ, బికాజ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ ఏముందో దానికి రిలేషన్ ఇన్పుట్ కరెంట్. ఓకే, ఐబి ఇన్పుట్ టెర్మినల్, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐబి, ఐబి, హియర్ ఆల్సో ఐబి. ఓకే, నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ కరెంట్, అవుట్పుట్ కరెంట్.
ఓకే, అవుట్పుట్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఐసి, ఐసి, ఐఈ. మీరు ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, కరెంట్స్లో ఐఈ కరెంట్ ఓకే వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐబీ కరెంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఐసి కరెంట్, ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ ఐబీ. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వెరీ స్మాల్ కరెంట్ ఐబీ మా చాలా స్మాల్గా ఉంటుంది, 10⁻⁻6 10⁻⁹ ఉంటుంది. తర్వాత ఐఈ ఐసి, ఓకే ఇది ఐఈ అనేది జస్ట్ గ్రేటర్, దట్స్ వై నేను ఒక ఫార్ములా చెప్తున్నాను, ఐఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబీ ప్లస్ ఐసి అంటాను. ఐఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబీ ప్లస్ ఐసి. ఓకే, ఇక్కడ ఐబీ అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్ కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఐఈ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఐసీ. ఇది వెరీ వెరీ స్మాల్గా ఉంటుంది ఐబీ. బట్ మూడు కరెంట్లో ఏది పెద్ద కరెంట్ అంటే ఐఈ ఈజ్ ద బిగ్ హైయెస్ట్ కరెంట్, నెక్స్ట్ ఐసీ, నెక్స్ట్ వెరీ స్మాల్ కరెంట్ ఈజ్ ఐబీ. ఓకే, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, అది మనకి నెక్స్ట్ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, అవుట్పుట్ కరెంట్. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయనమా. ఓకే, ఇక్కడ గెయిన్స్ వస్తాయి. ఓకే, గెయిన్, కరెంట్ గెయిన్ ఆర్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అంటారు, కరెంట్ గెయిన్. గెయిన్ అంటే ఏంటమ్మా, జనరల్గా గెయిన్ మీన్స్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. గెయిన్ మీన్స్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. ఇక్కడ చెప్పండిమా, అవుట్పుట్ కరెంట్ సిబి కాన్ఫిగరేషన్లో ఏమొస్తుందిమా, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐసి బై ఐబి. దిస్ అవుట్పుట్ కరెంట్ రైట్. సిబి కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి, దిస్ ఆర్ సిబి కాన్ఫిగరేషన్. సిబిలో అవుట్పుట్ కరెంట్ ఐసి బై ఐబి, ఇక్కడ బీటా ఐసి బై ఐబి. ఒక్క నిమిషం సారీ, ఇక్కడ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇది కామన్ టెర్మినల్ బేస్ అయినప్పుడు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐఈ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐఈ ఎస్, దెన్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐఈ. కంపారిజన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఈ ఓకే, ఇక్కడ ఐసి బై ఐబి. ఓకే, గామా అంటే ఐఈ బై ఐబి. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయమ్మా, ఫస్ట్ గ్రేటర్ కరెంట్ ఏమో ఐఈ బై ఐబి, వెరీ స్మాల్ వాల్యూ. ఓకే, బిగ్ వాల్యూ బై స్మాల్ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ బిగ్ వాల్యూ, మీన్స్ గామా ఈజ్ వెరీ వెరీ హై, గ్రేటర్ దాన్ 1. మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంటుందంటే 250 వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ బీటా కూడా గ్రేటర్ దాన్ 1 ఎంత ఉంటుంది అంటే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఆర్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓకే యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ బీటా. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందంటే ఆల్ఫా అంటారు దీన్ని, అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1, మీన్స్ ఇంకా లెస్ దాన్ 1 ఉంటుంది, గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటుంది, అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇప్పుడు చూడండి మా, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ మీరు నెట్వర్క్స్ బాగా వస్తాయి ఇది. ఓకే, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి, కరెంట్ రెండు ఆపోజిట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి మా, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐ అనేది పెద్ద కరెంట్. ఓకే, దెన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ స్మాల్. ఓకే, కంపేర్ టు దిస్, ఓకే ఐబి కరెంట్ ఈస్ స్మాల్, దెన్ ఇట్ ఈస్ హై, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హై. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్. చూడండి, లో, మోడరేట్, ఓకే హై అని ఇచ్చినాడు. ఓకే, మీరు ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, లో హై అని రాయొచ్చు. అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ దీనికి రివర్స్గా ఉంటుంది. అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ చూడండి, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే దీనికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది, హై అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్. లో రాసుకోండి, నాట్ ఇష్యూ. అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ హై, లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్
నెక్స్ట్ వన్ ఓకే గెయిన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే గెయిన్ 1 హై చెప్పాను. వోల్టేజ్ గెయిన్ కరెంట్ గెయిన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. voltage gain, last one, voltage gain, this is high, this is low, voltage gain. Okay, this is about the E point circuit. Then you call extra, that one also you can write it. This is about the CBCE CC configuration, CBCE and CC configuration. Rendu moodu point extra unnai, ivi kuda chudandi. But this table is enough. For my opinion is this table is enough. Please keep in mind. Comparison. Okay, input terminal nunti common terminal endi. Okay, CBCE CC lo common terminal, base ikkada emitter, ikkada collector. Appudu input terminal emaythe output terminal, input current, output current, current gain, amplification factor, input resistance, output resistance, voltage gain. Okay, if you write this one, definitely you will get 10 out of 10 marks. 10 out of 10 marks. This is about the transistor. Okay, next important one. Okay, JFET. Next important one, FET. FET are two types, JFET to MOSFET. ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి. ఓకే, FET కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుంటే లిసన్ N టైప్ మెటీరియల్ తీసుకుంటాము. N టైప్ మెటీరియల్, దిస్ ఇస్ N టైప్ మెటీరియల్. ఈ N టైప్ మెటీరియల్ కి ఒక సైడ్, ఓకే N టైప్ మెటీరియల్, సారీ బోత్ సైడ్ we are going to introduce P type material. ఓకే, ఈ N టైప్ మెటీరియల్లో ఈ ఎండ్ని డ్రైన్ అంటాను, ఈ ఎండ్ని సోర్స్ అంటాను. ఈ రెండింటిని కలిపి these two by combining I can call it as a gate. Gate, drain, source. This is the construction. ఇక్కడ కూడా వాడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చేసేటప్పుడు దిస్ వన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కామన్ సోర్స్. కామన్గా ఉంది చూడండి, ఇదే అడిగేది వాడు, కామన్ సోర్స్. ఓకే, సోర్స్ ఈజ్ కామన్. అండ్ ఇక్కడ VGS, ఓకే VG అంటే ఇది గేట్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ అయి ఉండదు. నెగిటివ్ టెర్మినల్, గేట్ ఈజ్ నెగిటివ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. డ్రైన్ అనేది ఓకే పాజిటివ్కి కనెక్ట్ అవుతాడు. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ లుక్ లైక్ ఏ విచ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లాగా ఉన్నాయి? ఇట్ ఈస్ లుక్ లైక్ దిస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, అప్ టు హియర్ అంటే ఎలా ఇంతవరకు అయితే BJTకి ఉన్నట్లే, ఓకే ఆ ట్రాన్సిస్టర్కి ఉన్నట్లే సేమ్ ఇలాగే ఉన్నాయి. ఓకే, దాని తర్వాత ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇక్కడ యాక్టివ్ రీజన్ హియర్, ఓమిక్ రీజన్, పించ్ ఆఫ్ రీజన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద FET. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, FET డ్రా చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని ఓకే 2 టైప్స్ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సీ హియర్ నేను డ్రా చేశాను, ఇది డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే సేమ్ మీరు ఎలా చేస్తారు అంటే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సింపుల్గా చెప్పాలంటే డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఎక్కడ రాశాడో చూద్దాం. ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ గారు ఓకే మాస్ఫెట్కి వెళ్ళిపోయినాడా అంటే. ఓకే, డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్కడ రాశారు? ఓకే, సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ద డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ఈ డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఓకే ఇన్ బిట్వీన్ ఓకే ఎక్కడెక్కడ చేస్తామంటే మనకు సర్క్యూట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్. డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఓకే VDS and ID, అవుట్పుట్ కరెంట్ అండ్ ఇన్పుట్ output voltage and input current. See VDS ID, ID is the drain current, VDS ID.
Okay, next transfer characteristics. Transfer characteristics in between. Okay, ID and input voltage VGS. Input voltage VGS. Okay, ఇది ఇలా కాదు వచ్చేది, ఇది రాంగ్. నేను డ్రా చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ from here to this is VGS ID. Why here VGS is negative? Because here we need to apply gate voltage is negative. Check it. Gate voltage negative. Gate is negative. Gate is negative. This is about the transfer characteristics and drain characteristics of JFET. Next, MOSFET la two types ఉన్నాయి. Depletion mode MOSFET, enhancement mode MOSFET. First enhancement mode చెప్తాను, then depletion mode is easy. Okay, first enhancement mode చెప్తాను. సీమా ఇది ఒక పీ సబ్స్ట్రేట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఎన్ ఛానల్ని ఫామ్ చేస్తున్నామంటే ఇది పీ సబ్స్ట్రేట్ మా, ఇది పీ సబ్స్ట్రేట్. ఈ పీ సబ్స్ట్రేట్లో 2n+ రీజన్స్ని డిఫ్యూజ్ చేస్తాను. 2n+ రీజన్స్ని ఓకే డిఫ్యూజ్ ఆర్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. అబోవ్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లేయర్ని పెడతాం. అబోవ్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లేయర్, అబోవ్ SiO2 లేయర్ని పెట్టేస్తాం, సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లేయర్. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓకే అబోవ్ మెటల్ని పెట్టేస్తాను. ఇక్కడ మెటల్ నుండి తీసుకునేది గేట్, ఇక్కడ నుండి తీసుకునేది సోర్స్, ఇక్కడ నుండి తీసుకునేది గేట్. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇక్కడ నుండి తీసుకునేది గేట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఛానల్. ఛానల్ ఓకే, ఛానల్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఛానల్ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎన్ ఛానల్, ఎన్ టైప్ ఆఫ్ ద ఛానల్. ఛానల్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద డిప్లీషన్ మాస్ఫెట్ అంటాం. ఛానల్ లేదనుకోండి దట్ ఈస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్. చూడు హియర్ ఛానల్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. చెక్ ఇట్, ఛానల్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, డిఫ్యూజ్డ్ ఛానల్ అంటే మనం ఏదైనా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫ్యూజ్డ్ ఛానల్. ఓకే, ఛానల్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ, ఛానల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఇక్కడ చూస్తే ఛానల్ లేదు. చూడండి మా, ఇక్కడ చూస్తే ఛానల్ ఉండదు. చూడండి ఛానల్ లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎన్ ఛానల్ పీ ఛానల్ రెండు చూపించినారు చూడండి, కంపారిజన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇది ఎన్ ఛానల్కి సంబంధించి, ఎన్ ఛానల్లో సారీ ఇది ఎన్ ఛానల్. ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఛానల్, దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఫర్ ఎన్ ఛానల్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ పీ ఛానల్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ పీ ఛానల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ ఛానల్లో పీ సబ్స్ట్రేట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ పీ ఛానల్లో ఎన్ సబ్స్ట్రేట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ n+n+ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినావు అంటే డిఫ్యూజ్, ద టెక్నికల్ కాల్డ్ డిఫ్యూజ్ చేసినావు. ఇక్కడ P+P+ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఆపరేషన్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆపరేషన్ ఏంటంటే ఓకే VGSని నేను అప్లై చేస్తాను. ఎలా చేస్తానంటే VGS ఈజ్ పాజిటివ్, దిస్ ఈజ్ VGS ఈజ్ పాజిటివ్ అంటే మీనింగ్ గేట్కి పాజిటివ్ ఇస్తాను, సోర్స్ నెగిటివ్ ఇస్తాను. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలా ఇస్తే ఛానల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఛానల్ ఏమంటాం అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఛానల్ అంటాం, ఇండ్యూస్డ్ ఛానల్ అంటాం. ఓకే, పాజిటివ్ ఇస్తాం. దాని తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తారు. చెప్పాను కదా, డ్రైన్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ దిస్ ఎన్ ఛానల్, దిస్ ఎన్ ఛానల్. సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఎలా వస్తాయి, బీజేటీకి ఎలా వస్తాయి అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి. అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బీజేటీకి ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి. డైరెక్ట్గా ఇట్లా డ్రా చేస్తాం. బట్ దేని మధ్యలో డ్రా చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్. దేని మధ్యలో డ్రా చేస్తామంటే దిస్ ఈజ్ VDSకి ఇన్పుట్, అవుట్పుట్. డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ మా, అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ మాస్ఫెట్, అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దేని డ్రా చేస్తానంటే VDS వర్సెస్ ID. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ డ్రా చేయలేదు, బట్ ఐ విల్ డ్రా హియర్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. ఇవి రెండు డ్రా చేయని అవసరం లేదు. వాడు ఏది అడిగితే అది ఎన్ ఛానల్కే పీ ఛానల్కే. ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాము అంటే సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ VGSకి IDకి. ఓకే, VGS పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటుంది. సింపుల్ డయోడ్ ఉంది కదా, డయోడ్ మాదిరే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మాస్ఫెట్. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, డెఫినెట్గా విల్ గొట్ ఎ క్వశ్చన్. ఓకే, JFET మాస్ఫెట్ ఓకే ఇంటూ రావచ్చు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం గుర్తుపెట్టుకోలేదు కన్స్ట్రక్షన్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేషన్ ఎలా అప్లై చేస్తావో ఏంటి అనేది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద
Okay, this is about the JFET and MOSFET. JFET and MOSFET. Next, special devices ఉన్నాయి. Wait a second. ఇది సింపుల్ మై స్పెషల్ డివైజెస్ 3 టైప్లు ఉన్నాయి. ఆ 3 ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నాను సింపుల్గా చెప్తాను చూడమ్మా. వ్యారెక్టర్ డయోడ్ అంటే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. వ్యారెక్టర్ డయోడ్ని ఓకే ఏమంటాము అంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ లాగే ఉంటుందమ్మా. బట్ ఈ డయోడ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఈ డయోడ్ అదర్ నేమ్ ఏంటంటే వేరీ క్యాప్ ట్యూనింగ్ డయోడ్, వోల్టేజ్ వేరియబుల్ కెపాసిటర్ ఆర్ ఈ క్యాప్ అండ్ వోల్ట్ క్యాప్. అంటే ఇక్కడ బాగా చూసినప్పుడు వోల్టేజ్ క్యాప్ ఉంది. ఓకే, దట్స్ వైట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఎ వ్యారెక్టర్ డయోడ్. ఓకే, వ్యారెక్టర్ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్లో వర్క్ అవుతుందమ్మా. ఇది సింబల్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు మిగతాది ఏం రాస్తారో మనకు సంబంధం లేదు. సింబల్ చూడండి, డయోడ్ సింబల్ ఇంతవరకేమో. దిస్ ఈస్ ద డయోడ్ సింబల్, కరెక్టే కదా? దిస్ ద డయోడ్ సింబల్. వేరీ క్యాప్ అంటే వేరియబుల్ కెపాసిటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అందుకని సీ హియర్ ఏమని చేస్తున్నాను అంటే దీని సింబల్ ఎట్లయిపోతుందంటే ఇలా కెపాసిటర్ మాదిరి. ఆర్ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్ దే విల్ గివ్ ఇదొక లైన్ ఇదొక లైన్. వెరీ ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వ్యారెక్టర్ డయోడ్. ఇంకా రివర్స్ బయాస్లో ఏం జరుగుతుందంటే సేమ్ ఇక్కడ డ్రా చేయాల్సినది సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ ప్లస్సెస్ ఉంటాయి తెలుసు కదా ఇవన్నీ. ఇక్కడ ప్లస్ విత్ ప్లస్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ అన్ని ప్లస్ 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 ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ 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 ఇవన్నీ. ఇక్కడ రివర్స్ బయాస్ అంటే ఇది యానోడ్ అవుతుంది, ఇది క్యాథోడ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ చెప్పాను స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉన్న దగ్గర క్యాథోడ్. రివర్స్ బయాస్ అంటే ఏంటి? యానోడ్ని కంపల్సరీ నెగిటివ్ టెర్మినల్, క్యాథోడ్ని పాజిటివ్ టెర్మినల్. ఆర్ పీ టైప్, పాజిటివ్ని నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఎన్ అంటే నెగిటివ్ని నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ని పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తాం. డిప్లీషన్ రీజన్ పెరుగుతుంది, ఆ డిప్లీషన్ రీజన్నే ఏమంటామమ్మా? కెపాసిటర్ అంటాము. అంతే, సేమ్. నువ్వు సింబల్ ఒకటి మార్చి రాసేసావు, సింబల్ ఒకటి చేంజ్ చేయండి. ఇక్కడ ఒకటి ఇది జనరల్గా డిప్లీషన్ రీజన్ విడ్త్ పెరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు జనరల్ కెపాసిటర్కి ఇది కెపాసిటర్ కదా, జనరల్ దిస్ ఇస్ అ కెపాసిటర్. మీరు ఎలక్ట్రికల్ చదివింటారు. దిస్ ఇస్ అ కెపాసిటర్. దీని యొక్క కెపాసిటర్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్, ఓకే, సమ్ థింగ్ లైక్ ఎ డిస్టెన్స్ డి అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఏరియా ఈజ్ ఏ. దెన్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ ఏ బై ఓకే డి అని వింటాం. ఎప్సిలాన్ ఏ బై డి. డి అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్, ప్యారలల్ ప్లేట్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డిప్లీషన్ రీజన్ విత్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఓకే ప్యారలల్ ప్లేట్స్. ఓకే, దట్స్ వై డబ్ల్యూ. ఓకే, డబ్ల్యూ ఫార్ములా ఇది. దిస్ వన్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్, ఫర్ యూ నాట్ ఇష్యూ. బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ చూడమ్మా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు వోల్టేజ్ని పెంచే కొద్దీ జనరల్గా ఓకే ఈ కెపాసిటెన్స్ తగ్గుతుంది అనమాట. కెపాసిటెన్స్ తగ్గుతుంది. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు వోల్టేజ్ పెరిగే కొద్దీ డిప్లీషన్ రీజన్ విడ్త్ పెరుగుతుందా? వోల్టేజ్ పెరిగితే లిజన్ ఇక్కడ రాసాను చూడండి. వోల్టేజ్ని పెంచినప్పుడు విఆర్ రివర్స్ బయాస్ వోల్టేజ్ పెంచినప్పుడు డెఫినెట్గా డిప్లీషన్ రీజన్ విడ్త్ అనేది పెరుగుతుంది. అప్పుడు కెపాసిటెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. కెపాసిటెన్స్ ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ రిలేషన్ చూడండి. కెపాసిటెన్స్కి డబ్ల్యూ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే రివర్స్ బయాస్ అప్లై చేసే కొద్దీ కెపాసిటెన్స్ తగ్గుతుంది. దట్స్ వై సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద కర్వ్. తగ్గుతూ వస్తుంది. వోల్టేజ్ పెంచు తగ్గుతూ వెళ్తుంది. ఓకే, ది గ్రాఫ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అనఫ్, దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అనఫ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుని నాట్ ఇష్యూ. ఈ రెండు ఇది రాయాలి. అండ్ అదర్ నేమ్స్. ఓకే, ఈ సింబల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింబల్ ఈజ్ ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ట్యూనింగ్. అంటే ఎఫ్ఎం స్టేషన్స్లో ఉంటాయి ట్యూనింగ్, రేడియోస్లో ఉంటాయి ట్యూనింగ్ సర్క్యూట్. ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించినవన్నీ ఉంటాయి మా ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లైయర్, ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్, ఓకే, వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ ఆసిలేటర్ కూడా సంబంధించినది ఏంటి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీకి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్. ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. లెడ్ అంటే ఏమని అర్థం అంటే ఆప్టో అంటే లైట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, హౌ స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్టిక్స్. ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ విచ్ ఆర్ ఒబే ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టిక్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. ఇవి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి మా. ఓకే, మనకు కావాల్సినది ఈ రెండే దగ్గరే ఉండిపోదాం. ఈ రెండే. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటంటే నాట్ దీస్ 2, లాస్ట్ 2 ఈ రెండే. అంటే లైట్ని డిటెక్ట్ చేసి కరెంట్ ఇస్తుంది మా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లైట్ని తీసుకొని కరెంట్ ఇస్తుంది. దట్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోటో డిటెక్టర్. ఫోటో అంటే లైట్ డిటెక్ట్ చేసి
కరెంట్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇదేం చేస్తుందంటే ఇంకొక డివైస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ లైట్ ఎనర్జీ. అంటే కరెంట్ని తీసుకొని లైట్ ఇస్తుంది, కరెంట్ని తీసుకొని లైట్ ఇస్తుంది అనమాట. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఇదేమవుతుంది, లైట్ని తీసుకొని కరెంట్ ఇస్తుంది, ఇక్కడ కరెంట్ని తీసుకొని లైట్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ టెక్నికల్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ లైట్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రికల్లో ఉన్న పార్ట్ ఏంటిమో కరెంట్. ఓకే, లెడ్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్, ఇట్ ఈస్ హెవీలీ డోప్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు లైట్ తీసుకొని ఇది ఈ పాయింట్ కంపల్సరీ వెళ్ళమా, లైట్ని తీసుకొని కరెంట్ని తీసుకొని లైట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఎలక్ట్రో ల్యూమినిసెన్స్ అంటాం. ఎలక్ట్రో అంటే ఇన్పుట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్, అవుట్పుట్ ఇల్యూమినెన్స్ అంటే లైట్ ఇచ్చేస్తుంది. ఎలక్ట్రో ల్యూమినిసెన్స్ ప్రిన్సిపల్లో వర్క్ అవుతుందమ్మా. అండ్ దీస్ డివైస్ ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ విత్ డైరెక్ట్ బ్యాండ్ గ్యాప్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ బ్యాండ్ గ్యాప్. ఓకే, ఈ లైట్ని ఎలా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అంటే విబ్జిఆర్లో స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. అండ్ లెడ్ ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్లో వర్క్ అవుతుంది. సింబల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సింబల్ చూడండి, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది లైట్ని ఇస్తుంది కాబట్టి, ఓకే, దట్స్ వై ఈ ఆరో మార్కులు అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి. లైట్ని ఇస్తుంది. ఓకే, ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఈ డయాగ్రామ్ తెలిసిందే. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో లెడ్ క్యాన్ వర్క్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఓకేనా. అప్లికేషన్ రివర్స్ బయాస్లో జనరల్గానే పిఎన్ జంక్షన్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో అలాగే వర్క్ అవుతుంది. అప్లికేషన్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, లెడ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ మీకు తెలిసిన లో పవర్, లెస్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్, చాలా లెస్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ఫాస్ట్ యాక్షన్, లాంగ్ లైఫ్, చాలా లాంగ్ లైఫ్ వస్తుంది లెడ్. ఓకే, మోర్ ఎఫిషియంట్. అప్లికేషన్స్ చూడండి, అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, డిజిటల్ వాచెస్, డిజిటల్ డిస్ప్లేస్, డిజిటల్ మీటర్స్లో, డిజిటల్ కంప్యూటర్లో, ఇంటర్కామ్స్లో, దీనిలో యూజ్ చేస్తాం. దిస్ అబౌట్ ద లైట్. ఫోటో డయోడ్ ఫోటో సెన్సార్ ఆర్ లైట్ డిటెక్టర్ అంటారు. ఫోటో డయోడ్ అంటే ఏంటంటే లైట్ తీసుకొని పనిచేస్తుంది. ఇది రివర్స్ బయాస్లోనే పనిచేస్తుంది. రివర్స్ బయాస్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఏం జరుగుతుంది అంటే లైట్ వేయలేదు అనుకోండి, ఇంత కరెంట్ వస్తుంది చూడండి, వెరీ స్మాల్ కరెంట్, చాలా తక్కువ కరెంట్ వస్తుంది లైట్ అయిపోతే. కొంచెం లైట్ వేస్తే కరెంట్ పెరుగుతుంది, ఇలా లోపలికి వస్తుందంటే కరెంట్ పెరుగుతున్నట్లు. ఇంకా లైట్ వేస్తామంటే కరెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఓకే. బట్ రివర్స్ బయాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 డివైస్ వ్యారెక్టర్ డయోడ్, ఫోటో డయోడ్ రివర్స్ బయాస్లో పనిచేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెడ్ అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో. బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ మూడిటికి సింబల్స్ చూడండి. సింబల్స్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఒక సపరేట్ పేపర్లో. ఓకే, సింబల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వ్యారెక్టర్ డయోడ్ అంటేనే, ఓకే, ఈ సింబల్ చూడండి ఇలా ఉండి కెపాసిటర్. ఓకే, ఏమేమి వస్తాయి, ఫ్రీక్వెన్సీ సంబంధించినవన్నీ. ఓకే, అప్లికేషన్స్. ఇది వ్యారెక్టర్ డయోడ్, దిస్ ఈజ్ వ్యారెక్టర్ డయోడ్. నెక్స్ట్ లెడ్. ఓకే, ఫస్ట్ వ్యారెక్టర్ డయోడ్, ఫోటో డయోడ్ ఏం చేస్తుంది, మా లైట్ని తీసుకొని కరెంట్ వదులుతుంది, లైట్ తీసుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఫోటో డయోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెడ్ లైట్ని ఇస్తుంది బయటికి, దిస్ ఈజ్ లెడ్. ఈ 3 తెలిసి అయిపోయాయి. ఈ 2 రివర్స్ బయాస్లోనే పనిచేస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. Okay, understanding or not? This is about the devices. Okay.